शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम 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 शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, 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 शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के
शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव हरिओम। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। 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 हम शिव जी के शिव हरिओम। हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी 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 हमारे हैं। सोमनाथ महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जो मानी शरीर लो हथेलो रार केरे वालो से आज मेरा मेरा न भर राम सवारे पाछो मांगी लेने जसोदा सवारे पाछो मांगी सवारे परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदत्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदस्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। आप सौ श्रीमद्भागवत कथा श्रवण माटे पधारेला वहाला श्रोताजनोનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપણે આ ભાગવતી યાત્રા પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીની સાથે કરીએ પૂર્વે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે મંગલમય દીપ પ્રજ્વલન સાથે આપણે કથાનો આગાઝ કરીશું, પ્રારંભ કરીશું। મંગલમય દીપ પ્રજ્વલન માટે સાદર સપ્રેમ મંચ પર નિમંત્રિત કરું છું श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टी आदरणीय श्री जेडी परमार साहेब तेमने नम्र निवेदन के तेओ अहींया मंच पर पधारी अने दीप प्रज्वलन में जोड़ाशे। साथे श्री सोमनाथ नगरपालिकाना प्रमुख आदरणीय श्री जगदीश भाई फोफंडी एमने निवेदन तेओ अहींया मंच पर पधारशे अने मंगलमय दीप प्रज्वलन में जोड़ाशे। साथे आदरणीय श्री झवेरी भाई ठक्करार एमने पण निवेदन मंच पर पधारी अने दीप प्रागट्य में जोड़ाशे अने साथे संत चरणों पण आपणा सौनी वच्चे पधार्या छे। प्रार्थना करूँ छूँ स्वामीनारायण गुरुकुल थी पधारेला पूज्य माधव चरणदास जी ने तेओ अहींया दीप प्रज्वलन माटे मंच पर पधारशे। साथे आपणा सोमनाथना ज पूज्य तपसी बापू अने पूज्य श्याम बापू ने निवेदन के तेओ अहींया मंच पर दीप प्रागट्य माटे पधारशे अने साथे आदरणीय श्री चावड़ा साहेब ने निवेदन करूँ छूँ के तेओ पण अहींया मंगलमय दीप प्रज्वलन माटे पधारे। आओ आपणे सौ कथाना प्रारंभे आ मंगलमय भावपूर्ण दीप प्रज्वलन में जोड़ाइए।
દીપની ઝળહળતી જ્યોતમાળા આપણા સૌના હૃદય મંદિરના કોઈ અજ્ઞાત ખૂણે અંજાનપણે છુપાયેલા અજ્ઞાનના અંધકારને દૂર કરે એવી આપણે પ્રાર્થના ભગવાન શ્રી સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં કરીએ. અને હવે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ વતી સ્વાગત પ્રવચન માટે નમ્ર નિવેદન કરું છું આદરણીય શ્રી ચાવડા સાહેબને કે તેઓ અહીંયા મંચ પર પધારી અને શબ્દો દ્વારા સૌનું સ્વાગત કરશે. જય સોમનાથ. પૂજ્ય પાયસીના ચરણોમાં વંદન. સોમનાથ ટ્રસ્ટ આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથાના આજે પ્રથમ દિવસે અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે સાધુ સંતો, કથાના યજમાનશ્રીઓ, પત્રકાર મિત્રો, વેરાવળ પાટણ તેમજ સમસ્ત ગીર સોમનાથ જિલ્લાના આગેવાનો, સર્વે અત્રે કથામાં પધારેલ ભાવિકો, સર્વેનું હું સોમનાથ ટ્રસ્ટીગણ વતી, સોમનાથ ટ્રસ્ટ વતી અત્રે સ્વાગત કરું છું. અને સર્વેને એટલે નિમંત્રણ પણ કરું છું કે કથા દરમિયાન સર્વે રોજે રોજ આ કથાના રસપાનનો લાભ લે. જય સોમનાથ. આદરણીય શ્રી ચાવડા સાહેબનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ખૂબ જ થોડા શબ્દોમાં એમણે પ્રેમભર્યું સ્વાગત સૌનું કર્યું. ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પ્રેમ સાનિધ્યમાં અને આ પરમ પવિત્ર પુનીત પાવન ત્રિવેણીના તટ પર આ મોક્ષ ભૂમિમાં આપણે સૌ કેટલા બધા સદભાગી છીએ કે આપણને પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના શ્રીમુખે કથા શ્રવણ કરવાનો સુંદર સુલભ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આપણે આજે અહીંયા મંડપમાં આવીને બેઠા છીએ તો એ આપણો પ્રયત્ન નથી કે આપણી કોઈ ઈચ્છા નથી. આમાં માત્ર ને માત્ર અનુગ્રહ છે ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવનો કે એમણે આપણને સૌને હાથ પકડી અને અહીંયા પૂજ્ય ભાઈશ્રીની સામે બેસાડી દીધા. આ સિલેક્શન શ્રી સોમનાથ મહાદેવ દ્વારા થયું છે. ભગવાન શશાંક શેખર, ભગવાન ભૂતનાથ દ્વારા થયું છે. જેના પ્રેમ ભક્તિમાં ડૂબી અને રાવણ પણ કહી ઉઠ્યો, કદા નિલંપ નિર્ઝરી નિકુંજ કોટરે વસન, વિમુક્ત દુર્મતે સદા શિરસ્થ મંજલિમ વહન, વિલોલ લોલ લોચનો લલામ ભાલ લગ્ન કહ, શિવેતિ મંત્ર મુચ્ચરન કદા સુખી ભવામ્યહમ. રાવણ પણ કહી ઉઠ્યો કે ક્યારે હિમાલયની કોઈ ગિરિકંદરામાં બેસી અને મારા બંને હાથ મસ્તક પર ધારણ કરી, મારી આંખોને બંધ કરી અને હે શિવ, હે શિવ, હે શિવ એમ કરતા કરતા હું ક્યારે સુખી થઈશ. એ ભગવાન મહાદેવના પ્રેમ સાનિધ્યમાં આપણે સૌ ભગવાન સોમનાથના ઈષ્ટદેવ, ભગવાન શિવના ઈષ્ટદેવ, ચંદ્રશેખરના ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રેમપૂર્ણા કથાનું રસપાન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે ત્યાં પુરાણમાં કહેવાયું, શિવસ્ય હૃદયમ વિષ્ણુ, ભગવાન શિવનું હૃદય એ ભગવાન નારાયણ છે અને વિષ્ણોશ્ચ હૃદયમ શિવ, ભગવાન નારાયણનું હૃદય એ ભગવાન શિવ છે. તો એવા ભગવાન શશાંક શેખર, ચંદ્રશેખર પ્રભુના પ્રેમ સાનિધ્યમાં આપણે સૌ પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રેમપૂર્ણ ચરિત્ર રસપાન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણા સૌનું પરમ મંગલ સૌભાગ્ય છે અને આ કૃષ્ણ પ્રેમની મહેફિલ સજી છે અને આપણે સૌએ અહીંયા મંડપમાં આવી અને કૃષ્ણમાં તન્મય બની જવાનું છે. તન્મય બની અને આપણે પ્રભુના પ્રેમનો અનુભવ કરીએ અને એ અનુભવ આપણો સુદૃઢ બનશે. ક્યારે કે જ્યારે આપણે ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન ધરતા ધરતા કથાનું રસપાન કરીએ. ભગવાન શિવજી પાર્વતી માતાને કથા કરતા કહે છે, કહું ઉમા મેં અનુભવ અપના, સત હરિ ભજન જગત સબ સપના. જ્યારે જગત આપણા માટે સ્વપ્ન બની જાય અને હરિભજન એ જ આપણા માટે સત્ય બની જાય ત્યારે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનુભૂતિ થાય છે. અને એ અનુભવમાં હવે આપણે સૌ આવો જોડાઈએ.
એટલા તન્મય બની જઈએ કે આપણે આપણી જાતને પણ ભૂલી જઈએ. આપણો કોઈ ગુજરાતી શાયર બહુ સરસ મજાનું કહે છે, એમ કહે કે જો તારી પાસે કશું જ ના હોય તો તું આવ અહીં, તારી પાસે કશું જ ના હોય તો તું આવ અહીં, અને જો તારી પાસે બધું જ હોય તો છોડી બતાવ અહીં. કંઈક મેળવવાનો અને કંઈક છોડવાનો દરબાર એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દરબાર છે. આવો હવે આપણે સૌ એક વિનમ્રતા, દીનતા અને પ્રેમના ભાવ સાથે જઈએ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના શરણે અને પ્રાર્થના કરીએ કે હવે તેઓ આપણા ઉપર કૃપા કરી અને મંગલમય આજથી કથાનો પ્રારંભ કરાવે અને એ કૃપા અનવરત અવિરત આપણા સૌ ઉપર અસ્ખલિત ધારા પ્રવાહથી અષ્ટદિન પર્યંત નિત્ય નિરંતર નિતરતી રહે એ ભાવ સાથે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, સૌને જય સિયારામ, સૌને પ્રણામ. જય સોમનાથ. નમો ભગવતે स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै श्री गुरुभ्यो वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कृष्णत्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीद्वारकाधीश की श्रीबालकृष्णलाल की सद्गुरु भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडा अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण स्रष्टनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्
तिलोदानं किशोराकृते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये भक्त्या विमुच्य भक्त्या विमुच्य श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सोमनाथ महादेव की हर हर श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक
जगत बीज भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में दंडवत करते हुए भारतवर्ष के इस परम पावन धाम सोमनाथ में विराजमान अवधरदानी आशुतोष कृपालु भगवान सोमनाथ के दिव्य चरण कमल में सदैन्य दंडवत करते हुए यहाँ इस धाम में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए इस प्रसंग विशेष पर आवाहित स्थापित पूजित सभी देव स्वरूपों को प्रणाम करते हुए सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी वंदनीय संत वृंद को श्रीमद् भागवत पाठ में नियुक्त हुए सभी पाठक विप्रवृंद को भगवत कथा श्रवण हेतु पधारे हुए आप सभी भाई बहनों को मनोरथी यजमान परिवारों को इस कथा को विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को सभी को सप्रेम प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ, हरिओम। भारत के पश्चिम भाग में स्थित समुद्र तट पर अवस्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनका स्मरण हम सबसे पहले करते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथंच। ऐसे भगवान सोमनाथ चंद्रमौलीश्वर कहलाते हैं। यहां मन के देव चंद्रमा ने यहां इस स्थान पे जिन भगवान महादेव की आराधना करी, तपस्या किया, उन्हें प्रसन्न किया, ऐसा यह परम पावन दिव्य लिंग भगवान शंकर का मृत्युंजय है महादेव। इतिहास कहता है कि मंदिर टूटा, विधर्मी विदेशियों के द्वारा आक्रमण हुआ, मंदिर को ध्वस्त किया गया। लेकिन ऐसा तो कौन है दुनिया में जो महादेव को ध्वस्त करे? वो तो मृत्युंजय है। मंदिर फिर बना। જેની પુણ્યતિથિ હમણાં થોડા સમય પહેલા આપણે મનાવીને એનું સ્મરણ કર્યું
એવા ભારત માતાના પનોતા પુત્ર સ્વર્ગીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને એ સમયે એમની સાથે જોડાયેલા અનેક મહાનુભાવોએ મળી સંકલ્પ કરી અને ફરીથી દિવ્ય અને ભવ્ય શિવાલયનું નિર્માણ કર્યું. મંદિર ધ્વસ્ત થઈ શકે, કદાચ કોઈ ધ્વસ્ત ન કરે તો મંદિર જીર્ણ શીર્ણ થાય, સંભવ છે પડી જાય. ભૂકંપને કારણે પણ કેટલાય મંદિરો ધરાશાયી થયાના દાખલા છે. જૂનું રે થયું રે દેવળ જૂનું તો થયું, મારો હંસલો નાનો અને દેવળ જૂનું તો થયું. દેવળ જૂનું થાય, પડે, દેહ પડે, પણ અંદરનું જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ નિત્ય છે, અજર છે, અમર છે, અવિનાશી છે. એ જન્મ અને મૃત્યુ બંનેથી રહિત છે. એ જ તત્વને આપણે શિવ રૂપે ઓળખીએ છીએ. વળી નવું દેવળ, વળી નવું મંદિર, વળી શિવ એમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય. કોઈ કાવીને મંદિરને તોડે અથવા તો મંદિરની મૂર્તિઓને ભગ્ન કરે, ધાર્મિક લાગણી દુભાય, એ બધું સાચું. પણ કોઈ માયના લાલની તાકાત નથી કે શંકરજીને તોડી શકે, એને નષ્ટ કરી શકે. આ દાદો પ્રલયંકર છે. સમય આવે ત્યારે સમગ્ર સૃષ્ટિનો સંહાર કરનારો, અને એ સંહાર પણ પુનર્નિર્માણ માટે. એ સંહાર પણ કલ્યાણકારી. એવો પ્રલયંકર મહાદેવ તો મૃત્યુંજય છે. કોની તાકાત કે એને તોડી શકે? અરે કોઈ અમારા મહાદેવને કહું હું નષ્ટ કરે, અમે તો પોતે પાર્થિવ લિંગ બનાવી શિવ પુરાણની વિધિ અનુસાર એમાં મહાદેવનું આવાહન સ્થાપન કરી, મહાદેવની પૂજા કરીને પછી અમે પોતે એનું વિસર્જન કરીએ. ગણેશ ચતુર્થી આવે, ગણેશોત્સવ ઉજવીએ, અમે પોતે માટીની ગણપતિની મૂર્તિ બનાવી એમાં ગણપતિનું આવાહન સ્થાપન કરી 10 દિવસ પર્યંત એની પૂજા કરી અને પછી ચતુર્દશીના દિવસે એ મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરીએ. સમુદ્રમાં, જળાશયોમાં.
શારદી નવરાત્રિ પર્વમાં બંગાળમાં મોટે પાયે પરાંબા ભગવતીની આરાધના થાય. ગલીએ ગલીએ મંડપો બન્યા હોય, બહુ દિવ્ય ઝાંકી તૈયાર કરવામાં આવી હોય, પરાંબા ભગવતીની આરાધના થાય. અને એ પછી અમે પોતે એનું વિસર્જન કરનારા, એ મૂર્તિઓનું વિસર્જન થાય. અમે મૂર્તિ પૂજકો નથી, અમે એ તત્વની આરાધના કરનારા લોકો છીએ. પણ એ તત્વની આરાધના કરવા માટે થઈને અમારા ચંચલ મનને એ પરમ તત્વમાં સ્થિર કરવા માટે થઈને કોઈક અવલંબન જોઈએ, કોઈ આધાર જોઈએ. એના માટે પ્રતિમા છે, મૂર્તિ છે. બાકી એ પરમ તત્વ એ પથ્થરમાં નથી રહેતો, માટીમાં નથી, ધાતુમાં નથી. એ તો ભાવે હિ વિદ્યતે દેવો તસ્માદ ભાવો હિ કારણમ. તો ભાવમાં રહે છે. શ્રદ્ધામયોયમ પુરુષ. શાસ્ત્રો કહે છે કે એ પુરુષ શ્રદ્ધામય છે. 8મી નવેમ્બર સુધી એ કાગળિયામાં શ્રદ્ધા હતી કે આ 500ની નોટ છે, આ 1000ની નોટ છે. કારણ કે કોઈક સત્તાએ એને માન્યતા આપેલી. અને પછી એ જ સત્તાએ 8મી નવેમ્બરની રાત્રે એવું ડિક્લેર કર્યું કે આજે રાતના 12 વાગ્યા પછી આ લીગલ નહીં રહે, માન્ય નહીં रहेगी. લ્યો, શ્રદ્ધા ન રહી, કાગળિયા થઈ ગયા ને. કાગળિયું છાપી અને એને જ્યારે માન્યતા બક્ષવામાં આવે, રિઝર્વ બેંકના ગવર્નરની એના ઉપર સાઇન કરવામાં આવે, એ પ્રોમિસરી નોટ છે અને સત્તા દ્વારા એનું સમર્થન થાય. એટલે પૈસો છે એમ સમજાય. ઘણીવાર નોટ સાચી હોવા છતાં પણ નાનું બાળક હોય તો એને કઈ એમાં પૈસાના દર્શન થતા નથી. ફઈબા ભત્રીજાનું મોઢું પહેલી વાર જુએ, હરખ કરવા આવ્યા હોય અને બાળકને ખોળામાં લે, રમાડે, આશીર્વાદ આપે અને 500 રૂપિયાની નોટ નનકુડાના હાથમાં, એને કાંઈ રસ નથી. કારણ કે ખબર જ નથી. એની મુઠ્ઠીમાં પકડાવશે તો એ મોઢામાં નાખવાની કોશિશ કરશે. લીગલ હોય તોય બાળકને એમાં જરાય રસ નથી, એમાં પૈસાના દર્શન થતા નથી. મોટા થયા પછી એને ખબર પડે છે કે આ પૈસો છે અને એને સરકારની માન્યતા મળેલી છે. પછી મહિમા સમજાય કે આ નોટમાં તો ઘણી બધી ચોકલેટો ખરીદવાની તાકાત છે. છોકરાને ચોકલેટમાં રસ હોય પણ એને ખબર પડે કે એ ચોકલેટ આનાથી મળે. આ કાગળિયાનો મહિમા છે. પછી એને સમજાય. અને જો એ મહિમા સમજાય ને તો કદાચ દૈવ યોગે કોઈની પાસે આંખ ન હોય
અંધાપો હોય તોય તે કાગળિયાને હાંચવીને મૂકે. હાથથી સ્પર્શ કરી, આ કેટલા નોટ છે ભાઈ? તો કે 500ની બરાબર ગળી કરી હાંચવીને મૂકી રાખે. આંખ્યું જોતી ન હોય તો એને એ કાગળિયામાં શ્રદ્ધા છે. આંખે દેખાતું નથી પણ શ્રદ્ધાથી એ કાગળિયું સાચવશે. 500 રૂપિયાની કિંમતનું કાગળિયું છે, આ 1000 રૂપિયાની કિંમતનું કાગળિયું છે. અને જે દિવસે સરકારે ડિક્લેર કર્યું બસ હવે નહીં, આની કોઈ વેલ્યુ નથી, એમ અમારા શાસ્ત્રોએ જે વિધિ બતાવી છે એ વિધિને આધારે જ્યારે મૂર્તિ વિશેષની અંદર અમારા પંડિતો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે છે. આ સત્તા છે વેદોની, આ સત્તા છે ધર્મની. વિધિપૂર્વક પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે અને કહેવામાં આવે કે આ સાક્ષાત ભોળિયો નાથ છે અને શ્રદ્ધા થાય. દુનિયા ગાંડી છે કે એ કાગળિયા હાંચવે છે? માણસ પાગલ છે કે મંદિરોમાં આટલી ભીડ કરે છે, લાઈનમાં ઉભા રહે છે, બેંક હોય કે મંદિર હોય. અને ન્યા જઈને માગે, ન્યા તો માગ્યા પછી એની પાસે તો ન હોય તો નાય પાડી દે કે આજે હવે નથી. પણ આ તો અવઢર દાની, એને ભર્યા ભંડાર. અહીંયા જે લાઈનમાં ઉભે ને એને કોઈ દી ના પાડતો જ નથી ભોળિયો ના. ત્યાં કદાચ ધક્કા ખાવા પડે. હમણાં આવું હજી થોડુંક ચાલશે કે આજે નથી હવે કાલ આવજો, બીજા દિવસે ન મળે પરમદી આવજો. અને આ તો અવઢર દાની છે અને આશુતોષ છે. આશુ તુરંત પ્રસન્ન થનારા ભગવાન ભોળાનાથ. અને જેને જે જોઈએ આપે, જેટલું જોઈએ એટલું આપે. હાંચવવાની ત્રેવડ હોવી જોઈએ આપણી. પાર્થિવ શિવલિંગની પ્રતિષ્ઠા કરી, એમાં વિધિપૂર્વક ભગવાન શંકરનું આવાહન કરી અને પ્રતિષ્ઠિત કરી અને સાક્ષાત શિવ હવે આમાં પધાર્યા. આ શિવ છે અને આપણે એ રીતે પૂજા કરીએ. અને પૂજા અત્યાદી થઈ જાય, જે કંઈ સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવી હોય, જે કંઈ માગવું હોય એ બધું તમે માગી લ્યો. તમને આશીર્વાદ બ્રાહ્મણો દ્વારા, પંડિતો દ્વારા મળી જાય. અને પછી ભાઈ બરાબર તૃપ્ત, પ્રસન્ન. હજી કાંઈ મારા વાલા માગવું હોય તો માગી લ્યો ભગવાન ભોળાનાથ પાસે. અને રાજી રાજીને પછી પ્રસાદ, પ્રસન્નતાનો પ્રસાદ બધા લઈ લે. અને એ પછી ગચ્છ ગચ્છ સુરશ્રેષ્ઠ, ગચ્છ ત્રૈલોક્ય રક્ષક, યાંતુ દેવગણા સર્વે સ્વશક્ત્યા પૂજિતા મયા, ઇષ્ટકામ પ્રસિદ્ધ્યર્થમ પુનરાગમનાય ચ. આવું કહીને અમારા પંડિતો વિદાય આપે. લ્યો, નોટ ખોટી. આ સત્તા વિસર્જન કર્યું. ઓલી ખોટી હોય તો પાછા બેંકમાં જમા કરાવો ને આ દરિયામાં, જળાશયમાં, તળાવમાં એમાં વિસર્જિત કરો. આ ખેલ છે અને આ ખેલ સમજો. સમજાય જાહે ને તો મોજ આવશે, પછી રડશો નહીં.
છે કે મહાદેવને તોડી શકે અને નષ્ટ કરી શકે એ તો મૃત્યુંજય છે. ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાત. માં અમૃતાત મૃત્યોર્મુક્ષીય. ઉર્વારુકમ ઇવ. પાકી જાય ને એટલે તડબૂચ વેલાથી આમ થોડુંક હલાવો ને ત્યાં તો છૂટું પડી જાય, પાકેલું હોય એમ. પાકી જઈએ એટલે મુક્ત થઈ જઈએ. શેનાથી? મૃત્યુથી, મતલબ જન્મ મૃત્યુથી. માં અમૃતાત. હે મહાદેવ, અમને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી મુક્ત કરો, અમને આવાગમનમાંથી મુક્ત કરો અને અમને અમૃતથી યુક્ત કરો. અને આ તો એ છે દેવોનો દેવ કે ઝેર પીવાનું ટાણું આવે ત્યારે પોતે મોઢાગળ થાય ને અમૃત વેચવાની વાત આવે ત્યારે કે છોકરાઓ મોજ કરો. ઝેર પોતે એકલો પીને બેસી ગયો નીલકંઠ થઈને, અને ઝેરને જીરવવાનું કામ તો એનું ને. શંભુ શરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભો શરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ આપો. દયા કરી શિવ દર્શન
ऐसे कृपालु महादेव, तुम उनकी शरण में जाओ तो जिंदगी के जो भी जहर पीने पड़ रहे हैं तुम्हें, उससे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें अमृत का दान करेंगे। बस तुम्हारा मन महादेव में लगा होना चाहिए और पूरे विश्वास से तुम समर्पित हो, तो वे अमृत का वितरण तुम्हें करेंगे। विष तुम्हारा वे स्वयं धारण कर लेंगे। મને આપી દે, મન કાંઈ નહીં થાય, હું તો મૃત્યુંજય છું, મને આપી દે। એ તમને વાલ કરનારી તમારી માં નનકુડા છોકરાને ક્યાંક થયું હોય, ક્યાંક તાવ આવી ગયો હોય, ઉતરતો ન હોય, માંદો પડી ગયો હોય, પેટમાં ખાધેલું ટકતું ન હોય, તરત ઉલટી થઈ જતી હોય, છોકરું પીડાતું હોય અને માની આંખમાં આંસુ આવી જાય તો એ બા પોતાના છોકરાની માથેથી પાણીનો લોટો ફેરવીને પોતે પી જાય કે આ બધું મને તારી માથેથી હલા ભલા, એ બધું મને। આપણે માઓ બધી દુખણા લેતી હોય છે, માવડીઓ બલૈયા લેતી, કે બધું આપી દે બેટા મને, હું જીરવી જઈશ અને છોકરા સુખી થાય એવું આપણી માવડી હોય તે જો કરતી હોય, એવું ઈચ્છતી હોય તો આ તો જગતનો બાપ છે। જગત માતુ પિતુ શંભુ ભવાની, જય ભગવાન સોમનાથના ચરણમાં વંદન કર્યા કે આ ઝેર મને બહુ પજવે છે મહાદેવ, અને અનેક પ્રકારના ઝેર સંસારીઓને હેરાન કરે છે। ત્યારે આ આશુતોષ કૃપાલુને શરણે જઈ અને રડતા રડતા નિવેદન કરીએ તો નિશ્ચિતપણે મહાદેવ પી લે છે। તમે પગે લાગો તમને ખબર નહીં, પણ સોમનાથ તમારા દુખણા લે છે। તારી અલા બલા બધી મારા ઉપર આવી જાય, એની આજુબાજુ ભૂતડા જ તે તો ભૂતનાથ છે ને, હું હાંચવી લઈ બધાને, દુનિયાને જેને જાકારો આપે અને આ હાંચવે, ઝેરને પણ પી લે। અમૃત દુનિયાને વહેંચે છે, અને તેથી એ દેવ નથી, આવો ઉદાર એ મહાદેવ છે। બીજા બધા દેવોના એક એક દિવસ આવે, જે જયંતી હોય એ ઉજવાય। ગણેશજીની આપણે પરાંબા ભગવતીની 9 દિવસ પર્યંત આરાધના કરીએ છીએ। ગણેશને 10 દિવસ સુધી મહારાષ્ટ્ર ઇત્યાદિમાં પૂજા, અને હવે તો બધે ઠેકાણે એ પરંપરા ચાલુ થઈ છે, પણ આખો મહિનો પૂજાતો હોય એવો આ મહાદેવ। આમ તો 12 મહિના પૂજાય, પણ આખો મહિનો શ્રાવણ એ વિશેષ રૂપે મહાદેવને સમર્પિત કરી અને આપણી સનાતની પરંપરા મહાદેવની આરાધના કરીએ છીએ। આવો મૃત્યુંજય મૃત્યોર્મુક્ષીય મામૃતાત, હે મૃત્યુંજય, અમને જન્મ મરણના આ ચક્કરમાંથી મુક્ત કર બાપ, અમને અમૃતથી અભિન્ન કરી દો, હે ભોળાનાથ અમૃત આપો। તમારી ભૂમિકા અનુસાર આ અમૃતની વ્યાખ્યાઓ બદલાતી જશે।
ખોટા રૂપિયા હાચા થઈ જાય એમાંય ઘણાને અમૃત દેખાય. છોકરાના લગ્ન થઈ જાય, દીકરીને સારું સાસરું મળે, એમાંય અમૃત દેખાય. અમૃત, આનંદ, સુખ. અને એમ કરતા 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 પછી નામ અમૃત લાગે. ભગવાનનું નામ, મહાદેવનું નામ. ધન્યાસ્તે કૃતિનઃ પિબંતિ સતતમ શ્રી રામ નામામૃતમ. સાજા નરવા રહીએ એ અમૃત. પરિવારમાં સુખ શાંતિ અને પરસ્પર સદભાવ જળવાય એ અમૃત. એમ કરતા કરતા સત્સંગમાં રુચિ થાય, ભગવાનની કથામાં આપણને અનુરાગ થાય. પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા ઓર દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા. તો આ ભગવત કથા રૂપી આ અમૃતની પ્રાપ્તિ મહાદેવની કૃપાથી થાય. અને એ સાંભળતા સાંભળતા પછી એની ભક્તિ રૂપી અમૃત. ભક્તિમ પ્રયચ્છ રઘુપંગવ નિર્ભરામ મેં કામાદિ દોષ રહિતમ કુરુ માનસ. ભક્તિ રૂપી અમૃત. અને એમ કરતા કરતા મુક્તિ, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી જે મોક્ષકામ છે, દરેકની પોતપોતાની ભૂમિકા અનુસાર અમૃતની વ્યાખ્યા જુદી જુદી હોઈ શકે, પણ મહાદેવ એ અમૃત તમને આપે છે. એવો કૃપાળુ છે જગતનો બાપ. ભવાની શંકર જગત માતુ પિતુ શંભુ ભવાની, જગત के माता पिता है. એ પોતાના છોકરાને દુઃખી થતા જોઈ ન શકે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ જે પદો લખ્યા છે એમાં વિનય પત્રિકા પણ છે. એમના ઘણા રચનાઓમાં એમાં પણ મહાદેવના સ્તવનના કેટલાય પદો છે. એક પદમાં લખ્યું, જાચીએ गिरिजापति काशी. काशी विश्वनाथ, वाराणस्याम तु विश्वेशम. गिरिजापति, काशी विश्वनाथ. मागवो હોય તો એની પાસે માગો. તમને તડપાવે નહીં, તરત આપી દે. અને બીજી વાત, આપ્યા પછી પોતે ભૂલી જાય. મહાદેવ પછી તમે એકદમ સુખમાં હો ને આટો ન મારો. સોમનાથ દાદો એમ ન કે કેમ એલા હમણાં દેખાતો નથી, કામ સરી ગયું ભૂલી ગયો. આવું એનું એટલું મોટું મન છે. એ આવે ત્યારે એમ કે આવે, શું તકલીફ બેટા? ઓલવેઝ વોટ આઈ કેન ડુ ફોર યુ. આવું જ કેનારામાં. कल संध्या समय में पहुंचा महादेव के मंदिर में. चावड़ा जी ने और
पुजारियों ने मिलकर के दर्शन कराया, आरती का दर्शन हुआ। और जब जब यहां आता हूं तो लोटा जल का अभिषेक जो व्यवस्था करी गई है तदनुसार अभिषेक का अवसर मिलता है। पण जारे जारे आ लोटो हाथमां लई ए घट हाथमां लई अने त्यां चढ़ावता होईए ने આપણે તો આપણી શ્રદ્ધા, આપણો ભાવ, આપણો પ્રેમ એનો અભિષેક કરીએ છીએ મહાદેવ ઉપર। આપણે તો લોટો પાણી ચડાવીએ છીએ, પણ આપણી તકલીફને જોઈને મહાદેવ તમારી માથેથી લોટો પાણી આમ ઉતારીને પોતે પી જાય છે। એની પાસે માગો जांचिए गिरिजापति काशी जासु भवन। कोई एम कहे कि ये तो स्मशान में रहनारो काशीपति भगवान विश्वनाथ भगवान शिव, काशी तो महास्मशान है। काशीना ब्राह्मणों जारे तमे त्यां पूजन अभिषेक इत्यादि करावो तो संकल्प में असि वरुणयोर मध्य भगवान शंकरना त्रिशूल पर स्थित काशी नगरी ए वाराणसी एने महास्मशाने आवु कई देश काळनुं संकीर्तन करे छे। महास्मशान छे। कोईने एम थाय के स्मशान में रहनारो भूत प्रेतनी टोळीनी संगे विचरण करनारो अंग माथे राख चोळे अने सर्पना आभूषण वींटाळी पहेरीने फरनारो ई तमने हुं दई दे है। एनी पासे मागवानो शुं मतलब? पण एवुं नथी। तुलसीदास जी कहे छे वैसे तुम्हारी आंखें जो भी देख रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है जासु भवन अणिमादिक दासी। अणिमादिक सब सिद्धियों जिसके भवन में दासी बनकर के सेवा कर रही।